Good morning, students. So, in this class, the same topic, whatever we explained in the previous class, no, that is the date value. Once again, I am going to explain you that to clear all the doubts, whatever the doubts are occurred in your mind. So, I am here to clear all the doubts. Okay, the same topic is repeated in this class. That is, the concept is date value. Already, you know, there are different types of functions are available in a MS Excel. That is a financial function, mathematical function, and different types of math and trick functions. So like that, date and time function is also one of the function available in a MS Excel. So whatever the date and time you require, you want to know the today's date and time. There are many predefined functions are available. With the help of those, okay, you can know the date and time. So yellin bartadri the date and time is a predefined, means whatever your device containing the date and time, no, that's only written by that functions. Okay, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದ್ರಿ ಡೇಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೇನ್ರಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಒಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಟೈಮ್ ಡೇಟ್ today's date is 4, no, assume that you set the time that is a 5 or a 6. Okay, ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 6 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದ್ರಿ ಡೇಟ್ 5 or 6 ಎಷ್ಟು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದು ತೋರಿಸ್ತದ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಒಳಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಸೆಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟೇ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ರಾಂಗ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ರೀ whatever the time and current date is there, no, that is displayed by the date and time function. Actually date and time function is used to that is written the current date, current time, as well as you want to know the value of the date, you can know, ನೀವು ನೋಡಬಹುದ್ರಿ ಹೆಂಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ with the help of date value functions. Okay, now I am going to sharing the screen. Okay, I hope it's visible to you. If it is visible, then you can raise your hands. ಕಾಣಿಸಕತ್ತದ್ರಿ same screen whatever they displayed in the last class. So same I come up with that slide only. It's visible, no? ಕಾಣಿಸಕತ್ತೈತಲ್ಲ it's visible. So in the last class I explained about the some date and time functions. In that the first one is a now, second one is a today, third one is a date value, and ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಿಮಗೆ ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಡೇ, ಮಂತ್ ಅಂಡ್ ಇಯರ್. ದ ಬೋತ್ ಡೇ, ಮಂತ್, ಇಯರ್, ದ 3 types of functions are there, no, that is act based on the date value. Date value ಮೇಲೆನೇ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ ಯಾವುದು ಡೇಟ್, ಮಂತ್, ಇಯರ್. ಓಕೆ, now you already know ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದರಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತದರಿ ಅಂದ್ರ now function which return the date as well as the time, current date and current time. now ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಈಗ ಏನದ ಟೈಮ್ ಏನದ ಆಮೇಲೆ ಡೇಟ್ ಏನದ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ಡೇಟ್ 4 ಅದ ನೋಡ್ರಿ ತೋರ್ಸಕತ್ತದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ತಾನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ್ರಿ ಇದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ದಿ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ, ನೋ, 1 day ಬ್ಯಾಕ್. ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ರೀ ನಾ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವಾಗ ಡೇಟ್ ಏನಿತ್ರಿ 2 ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ 2 ತೋರ್ಸಾತಿತ್ರಿ. ಬಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಇವತ್ತು ಓಪನ್ ಮಾಡೀನಿ 4 ತೋರ್ಸಾಕತ್ತೈತದು. ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ದ ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್. ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಚೇಂಜ್. ಇವತ್ತು 4 ಇಲ್ರಿ ಡೇಟ್, 4 ಇಲ್ಲ ಇವ ಡೇಟ್ 4/11/2020 10/12 ಆಗೈತ್ರಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಡೇಟ್ ಅಂತೂ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಹೌ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿ now function. now function ಯಾವ ತರ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ, just you need to enter the equal to sign here and enter the now function. So now function is already predefined function. Okay, just click on that. So open bracket and close bracket, open the bracket and close the bracket, just enter on that. It's showing the 4th date at the 11th month 2020 is the year and 10/12 ಆಗೈತ್ರಿ. ಸೊ ಡೇಟ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ 2 days ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ 3 days ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವತ್ತಿಂದು ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತದ್ರಿ ಅದು. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದೇನೆ, ಬಟ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. Okay, what is the functionality, what is the feature and what is the function of the now function? Now is one of the function. ಅದರ ಕೆಲಸ ಏನ್ರಿ,
The now function which comes under a date and time function. This is one of the sub function in a date and time function. So now function is used to, actually now function return the current date and current time. Okay, already you know this one. Today. So what is the difference between now and today function? Now function which return the date as well as the time. But today function which displays the only today's date, current date. Okay. How to execute this one? Just you can enter the equal to symbol and enter the today function here. Okay, today function select madkori. Just open and close the bracket which shows the current date. What is the current date now? Date now 4/11/2020 is the current date now. So I hope the both are clear. Idantu niಮಗೆ perfect adari last class ಒಳಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಗೈತೆ ನಿಮಗೆ. Now ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. Date value. What do you mean by date value? Date means what? Date ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇವತ್ತಿಂದು ಒಂದು date ರೀ. That is 4 is a today's date. So today's date is also having their own value. ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ ರೀ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ, ನಮಗೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ. ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಅದೊಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ರೀ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ರೀ. That is called as a value. So ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಒಳಗಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಡೇಟ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಡೇಟಿಗೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಯಾವ ಇಯರ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರ 1900 ಲಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದಾರೆ. 1900 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತ್ರಿ? 1900 ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಒನ್ ಡೇಟ್ 1 ಮಂತ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. 1 ಮಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ? January 1. Okay, 1 is a date. Jan is also first month ರೀ ಅದು. ನೋಡ್ರಿ ನಡು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಬರ್ತಾ. ಓಕೆ, 1900 is a ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಿ ಆ ಇಯರ್ಲಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೊಂಟಾರಿ. ಹೆಂಗ್ ಏನ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಡೇಸ್ ಹೆಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಹಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಮಂತ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? 1 ಡೇ 1 ಮಂತ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ? 365 ಡೇಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಜಸ್ಟ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿನ್ರಿ. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಾರ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ತೋರ್ಸತ್ರಿ? ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1/1/1900. ಏನ್ರಿ ಇದು 1900 ಅಂದ್ರ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಒಳಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಿ. ಎದಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ? ಡೇಟಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಕಂದ್ರ 1 ಡೇಟ್ 1 ಮಂತ್ 1900 ಲಿಂದ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೆಂಗಿದು ಡೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾವ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, 1 ಡೇಟ್ ಅದ, ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು 1 ಅದ ರೀ. ಓಕೆ, 1 ಮಂತ್ ಅದ ಪ್ಲಸ್ 1900 ಟೋಟಲ್ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದರಿ 1 ಅಂತ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ನಾ ಏನೊಂದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ದೇರ್ ನೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ 1 ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು 1 ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಆವಾಗ್ಲೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾ 2 ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 1 ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 1900 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ 2 ಆಯ್ತ್ರಿ. ಯಾಕೆ 2 ಆಯ್ತ್ರಿ? ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೇ ಏನಾಗೈತ್ರಿ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಅಂದ್ರ ಇದ್ರದ್ದು ಈ ಟೋಟಲ್ ಇದು ಅಷ್ಟ್ರದ್ದು ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ 2 ಆಯ್ತು. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಾಟ್ ನಾ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ 3 ಕೊಡ್ತೀನಿ. 3 ಆಯ್ತಾ? 3 ತಾನೇ ಆಗೈತಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿನಲ್ಲ, ಎಂಟರ್. ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಆಯ್ತು. ಯಾಕ? 1 ಡೇ ಏನಾಗೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೇರಿ 1900 ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು 1901 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ 1 ಇಯರ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ? 365 ಡೇಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ, 365 ಡೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ದೀಸ್ 3 ಡೇಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ ನೋಡೋಣ್ರಿ? 369 ಡೇಸ್. 365 ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಈ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಡೇಟ್. 3 ಡೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ. 1 க்கு 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ, 2 ಕ್ಕೆ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ, 3 ಕ್ಕೆ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ, ಟೋಟಲ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಪ್ಲಸ್ ಈ 1900 ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದ್ದು ರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? 1900 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟ್ರಿ? 365 ಡೇ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಒಂದ್ ಇಯರ್ದು 365 ಡೇ ಇರುತ್ತ. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೀನ್ರಿ 1 ಇಯರ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿನ. ಈ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟ್ ಮಂತ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತ್ರಿ? 369 ಮೀನ್ಸ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇಟ್
ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದು ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ. ಹ್ಯಾಂಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆದಂಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ್ರಿ ನಾವು ಮಂತ್ ಏನ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿರ್ಬಹುದು, ಮಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿರ್ಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ. 400 ಆಯ್ತ್ರಿ. ವೈ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ರಿ, ನಾವ್ ಒಂದ್ ಇದು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದರಿ, ಮಂತ್ ಒಂದ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದರಿ, ಒಂದ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇವು ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, 31 ಡೇಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂದ್ರ ಅವಷ್ಟು 31 ಡೇಸ್ಗೆ 31 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತ್ರಿ. ಮಂತಿಗೆ ಎಷ್ಟದ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್ ಅದನು ಫೆಬ್ರವರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನದರಿ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 400 ಅದರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಇದು 2 ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನ್ರಿ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನ್ರಿ. 2 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾ 1 ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ, 369 ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. Try to understand guys, try to understand. This is very important also and this is very simple also. First ಗೆ confusion ಆಗುತ್ರಿ. First some confusions may be occurred, but class ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತದ ನೀವು easily understand ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. Getting or not? Okay, take 1903 ತಗೊಳ್ಳೋಣ್ರಿ ಇಯರ್. ಅದ್ರೊಳಗ ಥರ್ಡ್ ಡೇಟ್ ಅಂದ್ರ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಏನು ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ 3 + 1 ಏನಾಯ್ತ್ರಿ, 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1903 ಅಂದ್ರ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್, 365 days, 365 days, 365 days. Total how many? 360, 360, 360 means what? 900 means 1200 something plus these 4 values. ನೋಡೋಣ್ರಿ ಏನ, sorry, 1099 is the value of this year. 365, 365, 365, 900 plus 65, 65 ಎಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರಿ, 365, 365. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. 1830 ತಿಳಿಲಾತದ್ರಿ, ಹೇಳಾತಿದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತದಂತ ತಿಳಿಲಾತದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡರಿ, ಐ ಟುಕ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ ನಾನು, 1 ಡೇಟ್ 1 ಮಂತ್ 1900 ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಇದು ತಿಳಿತ್ರಿ, ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಿಳಿತ್ ನಿಮಗೆ. ನಾವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಫರ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಡೇ ಮಂತ್ ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಚಾನ್ಸಸ್ ಟು ಆಫರ್ ದಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೇ ಮಂತ್ ಇಯರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಏನ್ರಿ ಇದು ಡೇ? ಓಕೆ, ಸೊ ಡೇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, assume that 764 entered. I enter the 764 here. Okay, I enter the 764 here. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 764 ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, equal to date value zero two. $1902 to 764 ಬಂದಿತ್ತೇನ್ರಿ? As you can see, so date value ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ. So value of this date 1/1/1900 the value ಏನಾಯ್ತ್ರಿ, 1 is the value. If suppose you changed in this ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೀರಿ, 6 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. 6 ಹಾಕಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರ the value of that date is 6 automatically changed. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರ 28 ಹಾಕಿದ್ರಿ, 28 ಡೇಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಡೇಟ್ ಇಸ್ 28. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇದು 1900 ಇಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ವೈ 28 ಡೇಟ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅಂದ್ರ ಇದಕ್ಕೇನು 1 + 1900 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೇಟ್. Now this is time to learn about the day and month, year. Okay, day means what? So if you want to know the value of that date, day the value ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, I entered here 2 ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೀನ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರ್ಸತ್ರಿ, 764
4 ಅನ್ನೋದು ಏನ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ ರೀ. ಯಾವ ಇಯರ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀ ಇದು? 1900 1902 ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆಮ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ 1902. wait so here 1902 means 1902 is a year. ಅದು ಒಂದು ಇಯರ್ ಅದ ರೀ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ ರೀ? 764 is the value of this year. ಓಕೆ, ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ, ಬೇರೆ ತಗೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಬೇಡ, ಇದು ಬೇರೆ ತಗೋತೀನಿ. 792 ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ರೀ? ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ ರೀ. 792 is the value of which date? Of 2 day 3 month 1902. ಇದು ಏನು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೇ ಇಸ್ ದೇರ್ ನೋ. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ ರೀ? 792 ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ್ರೊಳಗ ಏನ್ ಬರ್ತೀರಿ? ಏನಿತ್ರಿ ಅದು? ಇದ್ರದ್ದು ಡೇಟ್ ಯಾವ ಡೇಟ್ ರೀ ಅದು? 2/3/1902 2/3/1902 equal to date value 2/3/1902. ನೋಡಿ 792 is the value of the which date? 2/3/1902 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀ. ಏನ್ರಿ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀ? ಇದು ಡೇಟ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ರಿ? 792 is the value of this day. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದ್ರ ಡೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಎದ್ರದ್ದು? 792 ಡೇಟ್ ಇದು. ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ರಿ? 792 is the value. ನಾ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವ್ ಅಂದ್ರ ಈ 792 is there ನೋ. ಆ 792 ಒಳಗ ಅಂದ್ರೇನ್ರಿ? ಈ 792 is there ನೋ, ಅದ್ರ ಡೇಟ್ ಯಾವದ್ರಿ? ದಿಸ್. ಇದು ಡೇ, 3 is a month, 1902 is a year, 2 is a date, 3 is a date means day ರೀ. ಇದು ಯಾವ ಡೇ ರೀ? 2 is a day plus a month ಅಂದ್ರ 03 is a month, year 1902 is a year here. ಓಕೆ, ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಈ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಇದು. ಈ ಡೇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕ್ರಿ ನನಗೆ. ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗ ನನಗೆ ಡೇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ 792 is the value of this day ನೋ. ಇದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಬೀಳ್ತದ್ರಿ. ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಡೇಟ್ ಸಂಬಂಧ ಬೀಳ್ತದ್ರಿ. 3 ಡೇಟ್ಗೆ ಅದೇನು ಸಂಬಂಧ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ. ಈ 2/3/1902 ಇಷ್ಟೇ ಡೇಟ್ ರೀ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಡೇ ಯಾವ್ದ್ರಿ? 02 is a day, 03 is a month, 1902 is a year. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನನಗೆ ಡೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ. ಈ ಒಂದು ಇಯರ್ ಒಳಗ ಇವಷ್ಟು ಇಯರ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಅದ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅಂದಂಗೆ ರೀ. ಇದ್ರೊಳಗ ನನಗೆ ಡೇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನು ಡೇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರ ಯಾವ ಇಯರ್ದು ಬೇಕಾಗೈತ್ರಿ ನಮಗೆ? ಡೇದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೇ. ಯಾವ ಡೇದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮಗ? 2 ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಇಯರ್ದ್ರಿ? 792 ನೋ. 792 ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾ. ನೋಡ್ರಿ 2 ಬಂತು. 2 ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ? ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. 792 2 ಅದರ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಅದ ಇಲ್ಲೋ? 2 ಡೇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ್ರಿ? 2 ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ? ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ 1 ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರ 1 ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. 791 ಆಯ್ತು. 791 ಆಯ್ತು. ಈ ಡೇ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾ. ಡೇ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾ. ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೇ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಎದ್ರದ್ದು ಡೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ? ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದು? 791 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಆ 791 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? 2 ಏನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದೆನಾ? 1/3/1902 ಆ ಒಂದು ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಏನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ? 1 ಆಯ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಾ. 791 ಮ್ಯಾಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನದ್ರಿ? ಡೇ. ನಾ ಈಗ 3 ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಡೇ ಓನ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ನೋ 3 ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 3 ದಿಸ್ ಡೇ ಓನ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಲ ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಇದು ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನದಲ್ಲ
ಇದು ಈ ಡೇ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಈಗ ಡೇದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ 3 ಆಯ್ತು, 3 ಆಗೈತಿಲ್ಲ ಡೇದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಈಗ ಡೇಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ನಾವು ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೇ ಎದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ರಿ ಅದ್ರದ್ದು 793 ನೋ 793 ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಈ 793 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐತಲ್ಲ ಯಾವ ಡೇಟ್ದು, ಆ ಡೇಟ್ ಒಳಗ ಆ ಡೇ ಒಂದ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಎಂಟರ್ ನೋಡ್ರಿ 3 ಆಯ್ತು. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ 3 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೈತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿ. ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಫ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬ್ಯಾಡ್ರಿ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ನಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ, ತಿಳಿತಾನೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಖರೆ. ಓಕೆ, ನಮಗ ಇದು ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇದು ಒಂದ್ ಏನ್ 793 ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗ ನಮಗ ಡೇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನಂಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ನಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಮಂತ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾ, ಮಂತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಂತ್ ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಂತ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮಗ 793 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 793 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ 793 ಒಳಗ ಮಂತ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದ್ರದ್ದು 3ನೇ ರೀ, ಯಾಕಂದ್ರ 793 ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದ್ರ ಮಂತ್ ಏನದ್ರಿ 3ನೇ ಅದ. 3ನೇ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ. 793 is the value of which date of this date. So I am calculating about the month. No, month calculate ಮಾಡಾತೀನಲ್ಲ. ಎದ್ರ ಮಂತ್ ರೀ, ಈ 793 ಇದ್ದು ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲದ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮಂತ್ ಏನದರಿ 3 ಅದ. ಅಂದ್ರೆ 3 ಇದ್ದು ಏನಾಯ್ತ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3ನೇ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಯರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಾತೀನಿ. ಯಾವ ಇಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು YEAR. ಯಾವ ಇಯರ್ದ್ರಿ 793 ನೋ. ಓಕೆ, ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ. 1900 is the year. ಇದ್ರ ನೋಡ್ರಿ 793 ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 1902 is the year ನೋ. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ರಿ, ಅದು ಇಯರ್ ಯಾವುದು ಶೋ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ 1903 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ, 3 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಏನಾಯ್ತ್ರಿ 1158 ಆಯ್ತು. 1158 ಆಯ್ತು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ 1903. ನೋಡ್ರಿ ಬೇಕಿದ್ರಿ 1905 ಕೊಡ್ರಿ. ನೀವು 5 ಕೊಟ್ಟು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 5 ತಂತಾನೆ ಆಗತ್ತದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿನ್ರಿ. ನಾ ಇದ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿನ್ರಿ. ಅಂಡ್ ತಿಳಿಲಾಕ ಹೇಳಾತಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕುದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಕುದಾ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಕಿ ಇಯರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡುದು. YEAR ಇಯರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡುದಾ. ಇಯರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬಿಡುದು. ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟನೇ ಇಯರ್ ಐತೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ 1889 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು ಯಾವ ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇಯರ್ ಏನ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು 1889 ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದು 07 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇದು ಓದ್ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗೈತಿ ಪ್ಲಸ್ 7th ರೋ ಒಳಗೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅದ್ರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತ ಬಿಡ್ತದ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಈ 1998 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗ ನನಗೆ ಇಯರ್ ಯಾವ್ದೈತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಿ 1905 ಅಂತ. ಓಕೆ, 1905 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಹಿಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. It shows the value of that day, the value of month, and the value of that year. Now take an example here. Mr. A is there and his date of birth is 10/8/1995 and the date value of this one is 34,924. Sorry, 21 is the date value. Okay, ಇದ್ರದ್ದು ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಅದ ರೀ. ಈಗ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅವ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟ್ಯಾನ ಅಂದ್ರ 1995 ಒಳಗೆ ಹುಟ್ಟ್ಯಾನ. ಅಂಡ್ ಅವ ದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಏಜ್ ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ 19/11/2015. 15ಗೆ ಒಂದು ಏಜ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೇ ಆಲ್ಸೋ. ಇದು ಅವ ಹುಟ್ಟಿದ ತಾರೀಖ್ ಅದ.
ಈ ತಾರೀಖದು ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾರ. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನಿಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರ ಅವ 1995 ಒಳಗ ಹುಟ್ಟಾನ. ಸೊ 2015 ಒಳಗ ಅವಂದು ಏಜ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಡೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ 2015 ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 34,000 ಆದ್ರ ಇದ್ರ ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 42,000 ಆಗೈತ್ರಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಡೇ ಎಷ್ಟು ಡೇ ದವ ಅದಾನವ ಯಾರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಎಷ್ಟು ಡೇ ದವ ಅದಾನಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ 42,000 ಒಳಗ 34,921 ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ ಅಂದ್ರ day. We are calculating day, no? So day, which day? 4,000, 42,005 is there, no? That should be minus with the which day e day jote ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ once again I will show you ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ just you can enter equal to, okay, we are day, no? day day, which day yav day ri this day. Okay, close the bracket minus day yav day minus ಮಾಡಾತಿರಿ 34,000. Okay, close, enter ಮಾಡ್ರಿ 9 ಬಂತು. ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ನಾನು day 42005 minus day 34921 9 ಬರತ್ತೇನ್ರಿ. ಓಕೆ, 9 ಈಸ್ ಈ 42,000 ಒಳಗ 34,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ 9 ಬಂತ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಾತೀವ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಇವ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತನ ಎಷ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾನ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಾತೀವ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಸೇಮ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ 42,000 ನ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೊಳಗ ಮಂತ್ ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡುದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ 7 ಮಂತ್. ಓಕೆ, 7 minus 7 ಬಂತ್ರಿ. ಸೊ ಇಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ ಇದನ್ನ ಸೇಮ್ ಹಂಗೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಹಾಕುದು 42,000 ಹಾಕುದು ಅದ್ರ ಒಳಗ 34,000 ಈ 34,000 ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇಯರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಾತಾರ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇರು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ ಅದಾವ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಾತಾರ. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬಂದದ ಡೇ 9 ಮಂತ್ minus 7 ಇಯರ್ 21 ಅದ್ರಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ಏನ್ ಏಜ್ ಇದು 20 ಏಜ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ 9 minus 7 ಏನು ಅಂದ್ರ ಇವನಿಗೆ 20 ಆಗಾಕ 7 ಮಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅದಾವಂತ 9 ಡೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅದಾವಂತ. 9 ಡೇಸ್ ಫುಲ್ ಆದು 7 ಮಂತ್ ಫುಲ್ ಆದು ಅಂದ್ರ ಅವಾಗವ ಏನಾಗ್ತಾನಂತ 20 ಇಯರ್ ದವ ಆಗ್ತಾನಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಒಳಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನಿ 20 ಆಗಾಕ ಮೈನಸ್ 7 ಮಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅದಾವು ಪ್ಲಸ್ 9 ಡೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅದಾವು ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಹೌ ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುದ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೇ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಾತೀನಿ. ಯಾವ ಡೇರಿ ಅಂದ್ರ ಇದು ದೊಡ್ಡದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಾತೀನಿ. ಎದ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವ ಡೇ ಜೊತೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಾತೀನಿ ಇದು ಜೊತೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ 13 ಬಂತ್ರಿ. ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತೈತಿ? ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ ನೋಡ್ರಿ 42,000 is a value of one date, 34,000 is a value of another date. ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಡೇ ಬಂದಾವು ಅಷ್ಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಾತಾರ ಅವ್ರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, I hope you all are understood the topic. Just ನಿಮಗೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೋರಿ ಅಂದ್ರೆ what do you mean by date value? Date value is nothing but each and date is having their own values ಅಷ್ಟೇ ರೀ. How to know that one, the values. Another one, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ today's date ಏನದ್ರಿ 4 no, today's date is 4 no. ಹೆಂಗ್ today's date just
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೋಲನ್ ಹೊಡೆದ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಡೇಟ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತದ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಟ್ರಿಕ್. ಟುಡೇಸ್ ಡೇಟ್ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನ್ ಹೊಡೀರಿ. ಟುಡೇಸ್ ಡೇಟ್ ಬಂತ್ರಿ 4/11/2020 is the current date. Today's date show ಮಾಡ್ಬೇಕು. Okay, only 1 minute remaining. Any doubt, guys? Year, a month, day, the both are calculated based on the day value only, because ಇಲ್ಲಿ value ನ enter ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರ ಈ ಒಂದು ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗ ಡೇದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ, ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ 1889 is the value. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗ ಡೇದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದೊಳಗ ಮಂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಇಯರ್ ಏನದ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, the both day, month and year are calculated based on the date value only. Any doubt, guys? ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಅದ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅನಿಸ್ತದ. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಸತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮನೆಯೊಳಗ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಸತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಎನಿ ಡೌಟ್, ಗೈಸ್? Time is less than okay, guys. Thank you all of you. So this is